द्वारा सर्वेश्वर प्रीत्यर्थम श्री धर्मशास्त्र सविधे शनिदोष निवारणेन मम आयु आरोग्य सौख्यार्थम शुभदिने होम जप पूजा सविधे महाशनीश्वर पूजा करिष्यामि। ओम महाशास्त्रे नमः। ओम शनीश्चराय नमः। ഭഗവാൻ ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറി ആ സർവേശ്വരൻ്റെ പ്രീതി ഉണ്ടാകണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ശനിദോഷങ്ങൾക്ക് നിവാരണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ
ആരാധിക്കുന്ന ദിനത്തിലെ ജപവും ഹോമവും പൂജയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ശനീശ്വര പൂജയെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ശനീശ്വരനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. ശനിക്ക് ദേവതയായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിനെ നമ്മൾ നമിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ ഒന്ന് സങ്കല്പം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഭഗവാൻ മഹാശാസ്താവിനെ ഒന്ന് നമിക്കുക. ഓം മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ. ഓം മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. പുഷ്പത്തെ സമർപ്പിക്കാം. പുഷ്പമെടുക്കാം. മഹാകായം സൂര്യകോടി സമപ്രഭാം നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ. ശ്രീ മഹാഗണപതി നമഃ. പുഷ്പം ഒന്നുകൂടി എടുക്കുക. നമുക്ക് വിദ്യയിൽ തെറ്റുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സരസ്വതി ദേവിയെ സങ്കല്പിക്കാം. മുദ്രാ പുസ്തക ഹസ്താഭ്യാം മുദ്രാസന കൃതിസ്ഥിതേ പുരസരേ സദാ ദേവി സരസ്വതി നമോസ്തുതേ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. സർവരക്ഷാകരം വിഭും പാർവതീ ഹൃദയാനന്ദം ശാസ്താരം പ്രണമാമ്യഹം. അവികാരായ ശുദ്ധായ നിത്യായ പരമാത്മനെ സദേഹരൂപരൂപായ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേതാരം നതോസ്മി സദാശിവം. ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ. കുലം ച കുലധർമ്മം ച പാലയ പാലയ. പാദമപഹർത്താരം ദാതാരം സർവസമ്പദാം ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭൂയോ നമാമ്യഹം. മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം വാതാത്മജം വാനരയുധമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം മനസാ സ്മരാമി. ഭൂതനാഥസദാനന്ദാം സർവഭൂതദയാപരാം ഉത്തരക്ഷ മഹാബാഹോ ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമഃ. ഓം ചാപാസനോ ഗരുദ്രസ്തു നീലാം കാശ്യപഗോത്രജാതാം ശൂലചാപേഷു ഗദാധരോ വ്യാത് സൗരാഷ്ട്രദേശേ പ്രഭവം ച സൗരി നീലാംബരോ നീലവപുഃകിരീടീ ശുദ്ധാസനസ്ഥോ വിഗതാനനശ്ച കേയൂരഹാരാദിവിഭൂഷിതാംഗാ മന്ദഗതിപ്രസന്നേ ച. ഓം ശനീശ്വരായ നമഃ. നീലോത്പജനിഭായ ച നമോ നിർമാംസദേഹായ ദീർഘശ്മശ്രുഹൃദായ ച നമോ വിശാലനേത്രായ ശുഷ്കോദരഭയാനകാം നമഃ പൗരുഷഗാത്രായ
नित्यं सुधार्ताय अत्यक्ताय नमो नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्राय ते नमः। नमस्ते घोररूपाय गुरुनिरीक्षाय ते नमः। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करोभयदायिने अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमो नमः। नमो मन्दगदे तुभ्यं निस्त्रंशयो नमो नमः। नमो दुस्सहदेहाय नित्ययोनिरताय च ज्ञानदृष्ट नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। ओम शनीश्चराय नमः। शनीश्वर अष्टोत्तर शतनामावली ओम शनीश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम शरण्याय नमः। ओम वरेण्याय नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम सुरवन्द्याय नमः। ओम सुरोधधारिणे नमः। ओम सुरासनापरिष्टाय नमः। ओम सुन्दराय नमः। ओम घनाय नमः। ओम घनरूपाय नमः। ओम घनापरणाय नमः। ओम घनसाय विवेकाय नमः। ओम भक्त्योताय नमः। ओम मन्दाय नमः। मन्ददेष्टाय नमः। ओम महनीय गुणात्मने नमः। ओम मध्यभावनभावाय नमः। ओम महेशाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम जगदोलीयधारिणे नमः। ओम जगस्थिरस्वभावाय नमः। ओम अचञ्चलाय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम नीलाम्बरनिभाय नमः। ओम नीलाम्बरविभूषाय नमः। ओम निश्चलाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम विधिरूपाय नमः। ओम विरोधाधार भूमे नमः। ओम वेदास्पदस्वभावाय नमः। ओम राजदेवाय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वीराय नमः। ओम वीरयोगभयाय नमः। ओम वीरपरमेशाय नमः। ओम विश्वम्याय नमः। ओम रुद्रप्राहाय नमः। ओम गुरुहाय नमः। ओम गुरुमान्याय नमः। ओम गुरुविने नमः। कुंसिताय नमः। ओम गुणाढ्याय नमः। ओम गोचराय नमः। ओम अविद्यामूलनाशनाय नमः। ओम विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम विष्णुभक्ताय नमः। ओम अर्षिणे नमः। ओम गिरिजागमवेदिने नमः। ओम गिरिस्तुत्याय नमः। ओम वन्द्याय नमः। ओम निरूपाक्षाय नमः। ओम वरिष्ठाय नमः। ओम निष्ठाय नमः। ओम सत्यान्विषयाय नमः। वराभयहस्ताय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम अष्टावक्रीसमेताय नमः। ओम वामपुत्राय नमः। ओम भव्याय नमः। ओम पावनाय नमः। ओम धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः। ओम धनवाय नमः। ओम लक्ष्मणे नमः। ओम तनुप्रकाशदेहाय नमः। ओम तामसाय नमः। अशेषजनवन्द्याय नमः। ओम खगेशाय नमः। ओम खगनीलाम्बराय नमः। ओम कारुण्यमानसाय नमः। ओम कार्यगणस्थित्याय नमः। ओम नीलचक्राय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम गुणात्मने नमः। ओम निरामयाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम वन्दनीयाय नमः। ओम हीराय नमः। ओम हीरदेवाय नमः। ओम हीरावतिवर्णाय नमः। ओम दैत्यनाशकाय नमः। ओम
സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം മഹേശ്വര പൂജിതം മയാ ദേവ പരിപൂർണം തദസ്തുതേ. സർവേഷാ സ്വസ്തി ഭവതു സർവേഷാ ശാന്തിർഭവതു സർവേഷാ പൂർണം ഭവതു സർവേഷാ മംഗളം ഭവതു. പൃഥ്വീ സസ്യശാലിനി ശോഭോ യേശോയം ശോഭരഹിത ബ്രഹ്മണാസം ലഭ്യയാ സത്തോമാ സത്കമയാ സോമാ ജ്യോതിർഗമയാ നിത്യോർമാ അമൃതം ഗമയാ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. വെന്നിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ശനീശ്വര പൂജ. ആ ശനീശ്വര പൂജയാണ് ഇന്നിവിടെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശനിദോഷ നിവാരണാർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് ശനിദേവന് നടത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന വിശേഷ പൂജയാണ്. മഹാശാസ്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹാശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനീശ്വര പൂജ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശനിദോഷം ബാധിക്കാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവതാ ബന്ധമാണ് ശാസ്താവ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ ശനീശ്വരനെ വിശേഷമായി പൂജിക്കുന്ന ഉത്തമമായതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിക്കൊണ്ടും ഈ ശനീശ്വര പൂജ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ശനീശ്വര പൂജ
നമ്മുടെ ഈ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മിലുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കുന്ന നമ്മിൽ വന്നു ചേരുന്ന ആ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളുമൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ടാണ്. 9 ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി. സൂര്യൻ്റെ പുത്രനായിക്കൊണ്ട് ഛായാദേവിയിൽ പിറന്ന ശക്തിയായിക്കൊണ്ടാണ് ശനിയെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഛായ എന്ന് വെച്ചാൽ നിഴലാണ്. അപ്പം നിഴൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നതായ ഒരു സങ്കല്പമാണെന്നറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ നിഴലിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തിൽ ഇരുണ്ടതായിരിക്കുന്ന വിശേഷത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ശനി നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം അനവധി ആ ശനി ഉണ്ട് എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശനിയുടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ടകശനി എന്ന, ഏഴര ശനി എന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ജന്മശനി, അഷ്ടമശനി, ഇങ്ങനെയായ ശനി ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദോഷകാലങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ദോഷകാലങ്ങളിൽ ശനിയെ പൂജ ചെയ്യുകയും ശനീശ്വര പ്രീതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാകുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശനീശ്വര പൂജ നമ്മുടെ ഈ മലകുന്നത്ത് വെന്നിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ മലയാള മാസവും ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച നടക്കുമ്പോൾ ശനിദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ നക്ഷത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, ശനി ദശാകാലത്ത് ജീവിക്കുന്നതായ നക്ഷത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ശനീശ്വര പൂജയെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബപരമായിട്ടുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൗഖ്യത്തിനും മാത്രമല്ല, ശനി പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് മാന്ദ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പ്രവർത്തികൾക്ക് ബലമുണ്ടാകുവാനും പ്രവർത്തികൾക്ക് വേഗമേറുവാനും കാര്യസാധ്യത്തിനുമൊക്കെ തന്നെ ശനിയെ പൂജിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന ശക്തി സ്വരൂപമായ ആ ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പമാണ് ശനി. അതുകൊണ്ട് ആ ശനീശ്വര പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ശനീശ്വര പൂജയെ നിർവഹിക്കുന്നതും ഈ കാലത്ത് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന കാര്യസാധ്യത്തിനും ദുരിതശാന്തിക്കുമൊക്കെ ഉത്തമമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പുരാണ വക്താക്കൾ പറയുന്നു. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ. ഭഗവാന്റെ സ്വരത്തിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ശനീശ്വര പൂജയിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.